سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی چائنیز قونصلیٹ پہ حملے کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ حملے کے ماسٹر مائنڈ اسلم عرف اچھو کے افغانستان میں ساتھیوں سمیت مارے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلم اچھو افغان صوبہ قندھار میں حملے میں 7 ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے گوہر محسود سے۔ گوہر بتائیے گا، اس کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، ماسٹر مائنڈ 7 ساتھیوں سمیت مارا گیا، مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج اسلم اچھو جو دہشت گرد ہے وہ خودکش حملے میں اپنے 7 ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے۔ اسلم اچھو کے ساتھ تاجو، راستو، فرید اور کریم مری اس حملے میں مارے جا چکے ہیں، یہ بھی ان کے کمانڈر شمار ہوتے تھے۔ اسلم اچھو جو ہے وہ کراچی میں چائنیز قونصلیٹ اور بلوچستان کے دلبدین میں چائنیز شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے، اس کے علاوہ دیگر اس طرح کے حملوں میں ملوث رہے ہیں۔ اسلم اچھو کچھ عرصہ قبل اپنے علاج معالجے کے لیے ہندوستان نئی دہلی کے میکس ہسپتال میں زیر علاج تھے، وہاں سے علاج معالجہ کرا کر افغانستان چلے گئے تھے۔ افغانستان میں آج ایک خودکش حملے میں ان کے مارے جانے کی اطلاع آ رہی ہے۔ صبح قندھار میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت ان کو مارا جا چکا ہے۔ یہ ابھی اس حوالے سے اہم پیش رفت ہے، اور اس حوالے سے اسلم اچھو جو تھے وہ کافی سارے جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے اس میں ملوث رہے ہیں، اور اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات میں یہ ملوث رہا ہے۔ بہت شکریہ گوہر، اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ اور اسی معاملے پر ہم بات کریں گے دانیال سید، ہمارے نمائندے جو کہ اس وقت چائنیز قونصلیٹ کے باہر ہی موجود ہیں۔ دانیال، اسلم عرف اچھو جو کہ ماسٹر مائنڈ تھا چائنیز قونصلیٹ پر حملے میں، اس کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں، یہاں پر سیکیورٹی اداروں کی جانب سے اب تک کیا بتایا گیا ہے اس سلسلے میں؟ آج دیکھیں بالکل عرف اچھو جس کا تعلق بلوچستان لبریشن آرمی سے تھا، وہ چائنیز قونصلیٹ پر حملے سمیت قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش کا پاکستان کے مختلف صوبوں میں مختلف شہروں میں دہشت گردی کے بڑے واقعات میں مطلوب تھا۔ چائنیز قونصلیٹ کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ اسلم عرف اچھو ہے، اور ذرائع کے مطابق جو سیکیورٹی ذرائع ہیں ان کے مطابق اسلم عرف اچھو افغانستان کے شہر قندھار میں ایک خودکش دھماکے کے نتیجے میں شدید زخمی ہوا تھا، اور اسپتال جب اسے منتقل کیا جا رہا تھا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اسلم عرف اچھو اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے، اس میں تاجو مری، اس کے علاوہ رحیم مری اور اسلم کے 4 جو محافظ ہیں وہ شامل ہیں۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں جو سیکیورٹی فورسز نے آپریشن شروع کیا تھا اس میں اسلم عرف اچھو جو ہے وہ زخمی ہوتا، اور زخمی ہونے کے بعد پہلے ہی افغانستان گیا، اور افغانستان کے بعد اس نے بھارت میں جو ہے وہ پناہ حاصل کی۔ بھارت کے ایک شہر میں میکسس جو ہاسپٹل ہے اس میں اسے طبی امداد فراہم کی جا رہی تھی، اور طبی امداد فراہم ہونے کے بعد جب یہ افغانستان آیا تو یہ خودکش دھماکے کے نتیجے میں ہلاک ہو گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہلاک ہونے والا اسلم عرف جو اچھو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش گاہ پر چند سال قبل جو ہے ایک حملہ ہوا تھا، اس حملے میں ملوث تھا۔ اس کے علاوہ بھی لسانی فرقہ وارانہ جو دہشت گردی ہوتی ہے، بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات میں یہی اسلم عرف اچھو مختلف واقعات میں اسلم اچھو ملوث رہ چکا ہے۔ بہت شکریہ دانیال سید، اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ کراچی ایم کیو ایم کے رہنما علی رضا عابدی فائرنگ میں زخمی ہو گئے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما علی رضا عابدی کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید ہم جانیں گے۔ کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما علی رضا عابدی پر فائرنگ کی گئی ہے، اور اس قاتلانہ حملے میں وہ زخمی ہو گئے ہیں، انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق ان پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، ان کے گھر کے باہر ان پر حملہ کیا گیا، پولیس حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ We must remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution of the complex political problem
of this great subcontinent inhabited by 400 million people. میں جب آیا میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ایک وہ ملک بنے جو میرے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے جو سوچا تھا پاکستان. اور دوسرا جو کہ میرے رول ماڈل قائد اعظم محمد علی جناح وہ ایک مشن کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں. ہمارا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح اس کے جو دشمن تھے وہ قائد اعظم کو صادق اور امین کہتے تھے. آج ملک بھر میں بانی پاکستان کا 143واں یوم پیدائش منایا گیا، لیکن اس اہم موقع پر نیا پاکستان بنانے والے بانی پاکستان کو ہی بھول گئے. قائد اعظم کے یوم پیدائش پر کسی سرکاری تقریب کا انعقاد نہیں کیا گیا، جس پر ہم بحیثیت قوم شرمندہ ہیں. نیا پاکستان بنانے والے کو ہی بھلا بیٹھے. پی ٹی آئی سرکار نے احسان کا بدلہ قائد اعظم کو فراموش کر کے چکا دیا. حکومت نے 100 دن پورے ہونے پر تو خوب تقریبات کی، لیکن قائد ڈے کا کیک تک نہیں کاٹا گیا. اور تو اور سرکاری تقریب تو ایک طرف، پارٹی سطح پر بھی پی ٹی آئی نے تقریب کا انعقاد نہ کیا. صدر، وزیر اعظم سمیت اعلیٰ شخصیات نے زبانی کلامی پیغامات سے ہی بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کیا. لاہور میں ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب یا گورنر ہاؤس سمیت کسی سرکاری دفتر میں کوئی تقریب نہیں کی گئی. گورنر ہاؤس میں ہونے والے یونیورسٹی کے پروگرام میں گورنر، وزیر اعلیٰ پنجاب بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. خیبر پختونخوا کی سرکار بھی قائد ڈے پر سوئی رہی. بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر پشاور میں بھی سرکاری سطح پر کسی تقریب کا اہتمام نہیں کیا گیا. گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مکمل خاموشی رہی. گورنر کے پی کی طرف سے یوم قائد اعظم پر کوئی پیغام تک جاری نہیں ہو سکا. کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی تو وزیر اعلیٰ اور گورنر بھی حاضری کے لیے پہنچے، لیکن اس کے علاوہ سرکاری سطح پر کوئی تقریب نہ سجائی جا سکی. ادھر زیارت میں ایف سی کی طرف سے زیارت ریزیڈنسی پر پرچم کشائی کی تقریب سجائی گئی، لیکن بلوچستان حکومت بھی بابا قوم کے جنم دن پر خواب غفلت سے نہ جاگ سکی. صوبے بھر میں حکومتی سطح پر عظیم قائد کا جنم دن نہ منایا گیا. اور قائد اعظم کے یوم پیدائش پر کوئی بھی سرکاری تقریب منعقد نہ ہونے پر شہری نئے پاکستان کے حکمرانوں پر برس پڑے. کہتے ہیں کہ حکومت دعووں کی بجائے حقیقت میں ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنائے، ان کا صرف ذکر ہی نہ کرے بلکہ انہیں یاد بھی رکھے. تعالیٰ نے جو ہمیں حکومت دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہی ویژن لے کے آئے ہیں اور وہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ امپلیمنٹ کریں گے سب کچھ. بس تھوڑا صبر ہمیں کرنا چاہیے. سرکاری سطح پہ میں بھی آج تو چھٹی ہے نا، تو میں بھی آفٹر 25 انہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ آج اتنا اہم ڈے تھا جس نے یہ ملک بنایا اور یہ نیا ملک بنانے چلے ہوئے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ جنہوں نے یہ ملک بنایا، جس بانی نے بنایا، اس کے حوالے سے آج اس کے کوئی تقریب ہونی چاہیے تھی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اس حکومت سے اسپیشلی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بڑی ایکسپیکٹیشن تھی کہ آج جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی سطح پر جو اس ڈے کو بڑے خوبصورت انداز میں منایا جائے گا. ہمیں کہیں بھی نہیں نظر آیا. یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ کم از کم جس طرح باقی پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں اس طرح 25 دسمبر کو بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کہیں پر بھی اس طرح کوئی ایونٹ نہیں ہوا. نہیں سر، میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ قائد اعظم ڈے صرف قائد اعظم کے مزار تک محدود نہیں ہے. یہ ہمارے سب پاکستان کا وہ تھا، بانی تھا
جس نے ہمیں پاکستان دلایا. ہمارا حق بنتا ہے کہ قائد اعظم ڈے منائیں. ان کی جو تقریریں، ان کی جو باتیں جو سن کے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ دن جو ہے بڑے اچھے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کریں گے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ ان کا جنم دن نہیں منایا گیا قائد اعظم صاحب کا. یہ پاکستانی ان کا ہے، ہم ان کے ہیں، سب ان کا ہیں. اس کے بارے یہی کہیں کہ ان کی بے بسی ہے اور یہ انسان فراموشی ہے، اور اس انسان نے جس نے اتنی محنت کر کے اور جدوجہد کر کے پاکستان بنایا اور اس کے لیے آخری جان اپنی زندگی کا آخری دن تک پاکستان وقف کر دیے. اسی معاملے پر بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حامد میر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فرمائے گا کیا کہیں گے آپ؟ سرکاری سطح پر کسی بھی تقریب کا انعقاد نہیں کیا گیا یوم قائد کے حوالے سے. پہلے تک کچھ سال پہلے تک اس قسم کے سیمینار وغیرہ ہوتے تھے جس میں کوئی سرکاری وزراء وغیرہ جو ہیں وہ آ کے خطاب کر لیتے تھے، لیکن اب وہ بھی روایت ختم ہو گئی ہے. اور اس سال تو 25 دسمبر 2018 کے دن نہ اسلام آباد میں کوئی ایسی تقریب ہوئی ہے، نہ ہی لاہور میں ہوئی ہے. کراچی میں مزار قائد اعظم پر جو گارڈ کی تبدیلی کی تقریب ہوئی ہے تو وہ تو افواج پاکستان نے آرگنائز کی تھی. اسی طرح پشاور میں بھی کوئی تقریب نہیں ہوئی اور کوئٹہ میں بھی کوئی تقریب نہیں ہوئی. زیارت میں البتہ مقامی جو انتظامیہ ہے اس نے ایک چھوٹا سا فنکشن کیا ہے کیونکہ زیارت ریزیڈنسی جو ہے وہ قائد اعظم سے وابستہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ کوئی ایک حکومت یا ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ قائد اعظم کا دن منانے کی ذمہ دار نہیں ہے. ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اگر حکومت نہیں کرتی، اگر عمران خان نہیں کرتے تو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اپوزیشن کو کرنا چاہیے تھا. چلے اپوزیشن کہے گی کہ جناب ہم تو مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں تو ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ یوم قائد اعظم کی تقریب بنا سکتی ہیں. کچھ تنظیموں نے منائی بھی ہے. لیکن میں جو ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان جو ہے نا یہ ایک سیاسی اور جمہوری جدوجہد کی پیداوار ہے. تو جب 25 دسمبر کے دن پاکستان کی سیاسی طاقتیں اور جمہوری طاقتیں قائد اعظم کو نظر انداز کریں گی اور مزار قائد پر صرف ایک گارڈ کی تبدیلی کی تقریب ہوگی اور اس میں ایک فوجی حکام جو ہیں وہی آپ کو نظر آئیں گے. اور اسی طرح پھر آپ دیکھ لیں 14 اگست کے دن بھی مارچ پاس ہوتا ہے اور 23 مارچ کے دن بھی مارچ پاس ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے تمام جو قومی دن ہیں ان کو منانے کی ذمہ داری افواج پاکستان پر عائد کر دی ہے. تو صرف افواج پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا قومی دن یا قائد اعظم کی برسی منایا کریں. یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے. سیاسی جماعتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے. بہت شکریہ حامد میر صاحب 24 نیوز کو وقت دینے کے لیے. قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے اس کا اظہار ان کی 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی میں ان کی تقریر سے ہوتا ہے. اس تقریر کا ریکارڈ جنرل ضیاء کے زمانے میں غائب کر دیا گیا. یہ تقریر انگریزی میں تھی. 24 نیوز اس تقریر کے ترجمے کو اردو ڈبنگ کے ساتھ پیش کر رہا ہے تاکہ تاریخی ریکارڈ کو محفوظ رکھا جا سکے. اسی بارے میں سرفراز نقوی کی یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے. قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کو جاننا ہی کافی ہے. یہ وہ تقریر ہے جسے 1977 تک ریڈیو پاکستان سے نشر کیا جاتا رہا، مگر بعد میں اس تقریر کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا. اس تقریر میں قائد اعظم نے مستقبل کی ریاست کے بارے میں اپنے تصورات کو نہایت واضح طور پر بیان کیا تھا. آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے. آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے. اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. اقلیتوں کے اور غیر مسلموں کے سیاسی اور شہری حقوق کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات کی عکاسی ان کی تقریر کے اس حصے سے ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق اور فرائض میں کسی تقسیم کی نفی کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان
मुसलमान नहीं रहेंगे, मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का ज़ाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। अलमिया ये है कि हमने कायद के तसव्वुरात के मुताबिक पाकिस्तान की तामीर के बजाय उनके ख्यालात को छुपाना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा आज एक ऐसी रियासत की सूरत में हमारे सामने है जहां अदम बर्दाश्त इसकी पहचान है। आज हम आपको उस वक्त की कहानी सुनाते हैं जब कायदे आजम अभी कायदे आजम नहीं बने थे। वो सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना थे और उन्हें मुंबई की सबसे खूबसूरत और ज़हीन लड़की रत्ती बाई से इश्क हो गया था, जिसका इख्तिताम शादी और तलाक पर हुआ। मगर मोहम्मद अली जिन्ना और रत्ती बाई उम्र भर एक दूसरे की मोहब्बत के असीर रहे। ये खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। आज कायद की सालगिरह है। आपको एक ऐसी सच्ची रुमानवी कहानी सुनाते हैं जो कायदे आजम की ही है, मगर उस वक्त की जब वो सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना थे। वो एक मारूफ वकील और सियासतदान थे। जिन्ना 41 बरस के थे जब वो छुट्टियां गुजारने अपने क्लाइंट और दोस्त सर डिंचा के घर दार्जिलिंग आते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात सर डिंचा की 16 साला बेटी रत्ती से होती है, जो अपने हुस्न और दानिशवराना बातों के बायस बम्बई का फूल कहलाती थी। जिन्ना और रत्ती में अक्सर बहस रहती। घंटों जारी रहने वाली इस बहस में रत्ती मोहम्मद अली जिन्ना को सिर्फ जय कहकर बुलाती। ये मुलाकातें कब मोहब्बत में बदली पता ही न चला। एक वक्त वो भी आया कि जिन्ना घर के बाहर रत्ती का बेचैनी से इंतजार किया करते। रत्ती से शादी के लिए सर डिंचा से जिन्ना ने रिश्ते की दरख्वास्त की, जिसे डिंचा ने इंतहाई नाराजगी से मुस्तरद कर दिया, इसलिए कि एक तो जिन्ना रत्ती से उम्र में बहुत बड़े थे और वो पारसी भी न थे। सर डिंचा के इनकार के बावजूद जिन्ना और रत्ती की खुफिया मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। 18 अप्रैल 1918 को रत्ती 18 बरस की हो जाती है और यही वो दिन है जब वो वालिदैन का घर भी छोड़ देती हैं, जहां वो फिर कभी न जा सकी। इसी दिन रत्ती इस्लाम कबूल करके मरियम हो जाती हैं और 19 अप्रैल को दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं और जो बम्बई का ये फूल जिन्ना के आंगन में महकने लगता है। 1922 तक दोनों की जिंदगी किसी ख्वाबों की तरह हसीन गुजरती है, मगर फिर मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी मसरूफियात रत्ती की जानिब से वक्त न देने की शिकायत में बदलने लगती है। फिर रत्ती पहली बार जिन्ना के बगैर ही लंदन चली जाती है। कुछ रोज बाद जिन्ना भी वहाँ पहुँचते हैं। टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश होती है, जो नाकाम रहती है। 20 फरवरी 1929 को रत्ती का इंतकाल हो जाता है, मगर वो अपनी मौत से पहले मोहम्मद अली जिन्ना को जो खत लिखती हैं, वो उनके लिए मोहब्बत और साथ गुजारे हुए दिनों की यादों से पुर था। मोहम्मद अली जिन्ना जिंदगी में सिर्फ 2 बार रोए, एक उस दिन जब रत्ती का इंतकाल हुआ और दूसरा अगस्त 1947 के महीने में, उस वक्त जब वो हमेशा के लिए पाकिस्तान आने से पहले आखिरी बार रत्ती की कब्र पर गए। तो पाकिस्तान में क्रिसमस की तकरीबात रिवायती जोशो खरोश से जारी हैं। इस्लामाबाद मसीही बरादरी की जानिब से दिन की शुरुआत दुआ और मुख्तलिफ तकरीबात से की गई। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगी सबा वजीर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मसीही बिरादरी का मजहबी त्यौहार क्रिसमस जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में भी मसीही बिरादरी की जानिब से क्रिसमस की भरपूर तैयारियां की गयी। गिरजाघरों, मोहल्लों और शॉपिंग मॉल्स को खूबसूरती से सजाया गया और मसीही अफराद ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। क्रिसमस तकारीब में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी खुसूसी दुआएं की गयीं। इस्लामाबाद में क्रिसमस के दिन की तकरीबात के हवाले से लोगों का कहना था कि मसीही बिरादरी के लिए ये अयाम अहम हैं। हम सब क्रिसमस की खुशियाँ दूसरों में बांटते हैं और मुल्क के लिए दुआगो हैं। मोहब्बतें बांटे, मोहब्बतें दें, मोहब्बतें लें और सब
हर किसी के साथ आप प्यार मोहब्बत से पेश आए। हमारे मसीह का यही पैगाम है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो वो लोग जो हमारे बहन भाई गरीब हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते क्रिसमस की खुशियों को या कुछ भी, हमें चाहिए कि हम उनकी हेल्प करें ताकि इस दिन वो भी अपनी खुशियाँ मना सकें। क्रिसमस के पेश नज़र गिरजाघरों और मसीही बस्तियों के अतराफ सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए, जबकि मसीही बिरादरी से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में सभी बड़े होटलों में खुसूसी क्रिसमस ट्रीज भी सजाए गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश की खुशी में दुनिया भर में मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार मनाया। क्रिसमस की मुनासबत से गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया। खुशी के त्यौहार पर तोहफे का तबादला भी जारी रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश की खुशी में दुनिया भर में मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार मनाया। हर मुल्क ने अपने अपने रिवायती अंदाज में क्रिसमस की आमद का इस्तकबाल किया। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत यूरोप, एशिया और दुनिया भर के ममालिक में रहने वाले मसीही क्रिसमस पर तोहफे का तबादला करते हुए और खुशियाँ बांटते नजर आए। जापान में लाखों बरकी कुमकुमों से सजे क्रिसमस ट्री रोशन करने की सालाना तकरीब हुई। आतिशबाजी के साथ LED लाइट से सजे क्रिसमस ट्री ने सबकी खुशियां दोबाला की। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताएं कि हुकूमत ने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर खुसूसी परवाज चलाने से इनकार कर दिया है। PIA हर साल खुसूसी परवाज चलाती थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर नफीसा शाह का कहना है कि PIA के तरीक़ाकार के मुताबिक 10 रोज़ पहले सैयद खुर्शीद शाह ने तहरीरी दरख्वास्त दी थी और इस खुसूसी परवाज से कायदीन बरसी की तकारीब में शिरकत के लिए जाते थे, लेकिन इस साल PIA की जानिब से खुसूसी परवाज चलाने से इनकार कर दिया गया है। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर खुसूसी परवाज चलाने से PIA ने इनकार कर दिया है। वाज़ेह रहे कि हर साल खुसूसी परवाज चलाई जाती थी जिससे कायदीन बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकारीब में शिरकत के लिए गढ़ी खुदाबख्श जाते थे। अपडेट करेंगे आपको अहम खबर कराची से, जहां MKM के रहनुमा अली रजा आबदी पर फायरिंग की गई जिससे वो शदीद जख्मी हो गए हैं। कराची में डिफेंस के इलाके में यह वाक़या पेश आया है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा अली रजा आबदी को निशाना बनाया गया। नामालूम अफराद की जानिब से उन पर फायरिंग की गई। सर और गर्दन में 4 गोलियां लगी हैं जिससे वो शदीद जख्मी हो गए हैं। उन्हें फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया है। अली रजा आबदी को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अली रजा आबदी कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए हैं। साबिक MNA को घर के बाहर निशाना बनाया गया। अली रजा आबदी को सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। अली रजा आबदी ने MKM को छोड़ दिया था, जराए की जानिब से बताया गया है। अली रजा आबदी पर फायरिंग की गई और उनके ड्राइवर को भी गोलियां लगी जिससे वो भी शदीद जख्मी हो गए। अली रजा आबदी को डिफेंस क़याबान इत्तेहाद में उनकी रिहाइशगाह के बाहर निशाना बनाया गया। नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। उनके सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई और अली रजा आबदी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां पर वो जांबर ना हो सके। अफसोसनाक खबर, अली रजा आबदी कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। साबिक MNA को उनके घर के बाहर निशाना बनाया गया, फायरिंग की गई और अली रजा आबदी को सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। जराये के मुताबिक अली रजा आबदी ने MKM को छोड़ दिया था और अली रजा आबदी के ड्राइवर को भी इस हमले में गोलियां लगी। फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ड्राइवर को भी शदीद जख्मी हालत में, जबकि अली रजा भी ले जाया गया था अस्पताल जहां पर वो जांबर ना हो सके। उनके सर में गोली लगी जो कि जानलेवा साबित हुई। पुलिस हुकाम की जानिब से इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जो अब तक की इतलात हैं उनके मुताबिक अली रजा आबदी को सर और गर्दन में 4 गोलियां लगी थी। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो जांबर ना हो सके और खालिक हकीकी से जा मिले। उन्हें डिफेंस में क़याबान इत्तेहाद पर उनकी रिहाइशगाह के बाहर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग का निशाना बनाया गया। जिस वक्त वो अपने घर जा रहे थे उसी दौरान ये फायरिंग की गई। नामालूम अफराद की जानिब से इस फायरिंग में अली रजा आबदी जाँ बहक हो गए जबकि उनके ड्राइवर शदीद जख्मी हुए। आपको बताए हैं कि सैयद अली रजा आबदी को सर और गर्दन में
4 गोलियां लगी और सर पे लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। अली रजा आबदी को उनके घर के बाहर निशाना बनाया गया और उनके सर में 2 गोलियां लगी, जबकि गर्दन पे भी 2 गोलियां लगी। उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां पे उनका ऑपरेशन जारी था, और सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। इसके अलावा ड्राइवर भी उनके साथ था और ड्राइवर को भी गोलियां लगी हैं, उसकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि सैयद अली रजा आबदी नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गए। उनको उनके घर के बाहर निशाना बनाया गया और हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सर पे लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई, जबकि अली रजा आबदी MQM को छोड़ चुके थे। तो आपको बताते चलें कि MQM पाकिस्तान के रहनुमा अली रजा आबदी को उनके घर के बाहर डिफेंस में वाक़ उनकी रिहाइश का यहाँ पर उनको निशाना बनाया गया, फायरिंग की गई। उनके साथ उनका ड्राइवर भी मौजूद था। दोनों पर गोलियां बरसाई गई। फौरी तौर पर दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर अली रजा आबदी जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ चुके हैं। आपको बताते चले अफसोसनाक खबर, MQM पाकिस्तान के रहनुमा अली रजा आबदी जख्मों की ताब ना लाते हुए कातिलाना हमले के नतीजे में जाँ बहक हो गए और साबिक MNA को उनके घर के बाहर निशाना बनाया गया। उनके सर और गर्दन में 4 गोलियां लगी और सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। इसके साथ साथ इतलात ये भी हैं कि उनका ड्राइवर शदीद जख्मी है और उसे भी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर उसे तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। DIG साउथ का यह कहना है कि अली रजा आबदी पर यह हमला टारगेटेड कार्रवाई लगता है, जिसमें वो जाँ बहक हो गए हैं। उन्हें उनके घर के बाहर नामालूम अफराद की जानिब से निशाना बनाया गया। जिस वक्त अपने घर जा रहे थे, नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। 1.5 माह से आपको बताते चलें कि अली रजा आबदी को इतलात के मुताबिक 3 महीने से उनको वार्निंग दी जा रही थी, कातिलाना हमले की वार्निंग्स दी जा रही थी, और आज उनके घर के बाहर उन पे कातिलाना हमला किया गया और ड्राइवर भी उनके हमरा मौजूद था, जो शदीद जख्मी हुआ है और हॉस्पिटल में है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सैयद अली रजा आबदी जो MQM छोड़ चुके थे, उनको उनके घर के बाहर निशाना बनाया गया और गर्दन पे 2 गोलियां लगी, जबकि सर पे भी 2 गोलियां लगी और सर पे लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। गुज़िश्ता 3 माह से उन्हें थ्रेट्स मिल रहे थे, उन्हें धमकियां मिल रही थी, जिस पर सिक्योरिटी भी उनके पास जो है नहीं पहुंचाई गई थी। सिक्योरिटी एहलकार भी उन्हें नहीं दिए गए थे। साबिक MNA अली रजा आबदी और MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए हैं। नामालूम अफराद, मोटरसाइकिल सवार अफराद ने उन्हें निशाना बनाया। DIG साउथ का यह कहना है कि फायरिंग में छोटा हथियार इस्तेमाल किया गया। 3 माह से धमकियां मिल रही थी और सिक्योरिटी भी उनसे वापस ले ली गई थी, और इन धमकियों के बावजूद भी उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। अली रजा आबदी पर आज फायरिंग की गई। नामालूम अफराद की फायरिंग में वो जाँ बहक हो गए हैं। साबिक MNA और MQM के साबिक रहनुमा अली रजा आबदी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर वो जाँबर ना हो सके। DIG साउथ की जानिब से बताया गया है कि फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। ताहम जो इब्तदाई तहकीकात हैं उनके मुताबिक अली रजा आबदी पर यह हमला एक टारगेटेड कार्रवाई लगता है। मजीद सूरत हाल तमाम तर तहकीकात होने के बाद ही वाज़ेह हो सकेगी कि यह फायरिंग किसकी जानिब से की गई। ताहम नामालूम अफराद ने निशाना बनाया खैबान इत्तेहाद पर अली रजा आबदी को, और उनका ड्राइवर भी इस फायरिंग के नतीजे में शदीद जख्मी हुआ। उसे भी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर उसे तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ताहम अली रजा आबदी को 4 गोलियां लगी थी और सर में लगने वाली गोली उनके लिए जानलेवा साबित हुई और वो जानबर ना हो सके। तो आपको बताते चले अफसोसनाक खबर, अली रजा आबदी कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। कराची डिफेंस में उनकी रिहाइश गाह के बाहर उन्हें निशाना बनाया गया। जिस वक्त वो अपने घर में दाखिल हो रहे थे, उस वक्त नामालूम अफराद जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनकी जानिब से गोलियां बरसाई गई। अली रजा आबदी के हमरा उनका ड्राइवर भी मौजूद था। दोनों पर गोलियां बरसाई गई और दोनों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन अली रजा आबदी जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ चुके हैं, जबकि उनके ड्राइवर को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अली रजा आबदी को सर और गर्दन में 4 गोलियां लगी और सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। आपको बताएं कि पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा और आपको बताते चले अली रजा आबदी
कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए हैं। साबिक एमएनए को उनकी रिहाइशगाह के बाहर निशाना बनाया गया। आपको बताएं कि 3 महीने से उनको थ्रेट्स मिल रहे थे, जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, उसके बावजूद उनको सिक्योरिटी नहीं फराहम की गई थी। और आज जब वो अपने घर जा रहे थे और घर के अंदर दाखिल होने वाले थे तो उनको निशाना बनाया गया।